वाहिगुरु साहेब जी। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीवै नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूरन पुरख विदाता। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ। ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्ब का धनी। जन्म मरण दो में नाही, जन पर उपकारी आए। जी दान दे भगति लायन, हर्षों लैन मिलाए। जी दान दे भगति लायन, हर्षों लैन मिलाए। ज़ारा ज़हूर हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर, समर्थ गुरु लोक परलोक दे रखियक, भगत वशल ज्ञान दे सागर, गुरुआं दे गुरु शब्द गुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र गोद विच गुरु शब्द के नाल जुड़ बैठी सत्संग जी। आप जी बड़ भागे हो, गुरु साहब ने मेहर की है, जीवन स्वास ते तंदुरुस्तियां बख्शियां हैं। महाराज जी ने संगत बख्शी है। धन धन संत बाबा प्रेम सिंह जी मुराले वाले, जिन्हां दी अज बरसी है, सालाना बरसी है। इस संबंध विच जो श्री अखंड पाठ साहब के भोग पे हैं, उस तो उपरंत गुरबाणी का कीर्तन ते उन्हां दे महापुरुषों के जीवन बारे सो आपां जानना महाराज की कृपा नाल, महापुरखों दीयां असीसां दे नाल। क्योंकि अक्सर मैं बेनती करदा हुन्ना, जदों असीं किसी नूं याद करीदा उहदे गुण अपने विच आउणे शुरू हो जाते हैं। जदों असीं किसी नूं मन दे नाल याद करदे हां, उहदी ताकत उहदी बख्शिश अपने विच प्रवेश होनी शुरू हो जाती है। जिवें असीं पंजाबी लोग कह दिंदे हां ना, किसी दा पहरा, इत्थे शब्द दा पहरा हुंदा है। शब्द की ताकत हुंदी है, सिद्धांत की ताकत, सिक्ख्या की ताकत, उच्चे सुच्चे जीवन की ताकत, उस शख्सियत की ताकत, उहदे गुणां की ताकत जदों असीं उस नूं देखदे हां, वो अपने विच आउणी शुरू हो जाती है। भावें कोई उहदे गुण गाउंदा है ते भावें कोई सुणदा है। सो महापुरुषों की सेवक इन्नी है, दिल करदा भी मुक्के भी ना ते करी भी जाइए, ते थकीए भी ना ते अकीए भी ना, पर समय के मुताबिक चलना पैंदा। सो जिन्नी भी महाराज जी बख्शिश करनगे उसनूं अपनी झोली विच पवा के लैके जाना, और समझना भी महापुरुष सानूं प्रतੱਖ दीदार दे रहे हैं। उन्हां दी याद ही उन्हां दे दीदार ने, उन्हां दी याद ही उन्हां दे दीदार ने। और मैं ज़्यादा विचारा ना करा, उन्हां दे जीवन तो असीं आरंभ करते हैं, समा सीमित है। धन धन संत बाबा प्रेम सिंह जी, सो जिन्हां दे बारे सारा संसार जानदा है, खास करके लुबाना कौम उन्हां नूं जानदी है। सो इन्हां दा जन्म तो असीं दस दिंदे हां भी इन्नी तरीक नूं फलानी जगह विखे होया, पर गुरु महाराज जी कहते हैं भी ये जिहड़े परमेश्वर के प्यारे हुंदे ने, ये रब दे भेजे हुंदे ने, ये जम्मण मरण दे विच नहीं आउंदे। एक किसी जात दे नाल, किसी खास फिरके दे नाल जां संबंध नहीं रखते। ये आज़ाद हस्तियां हुंदियां हन, बेप्रवाह हुंदे ने, साधु बेप्रवाह हुंदे ने। ते इन्हां दा जिहड़ा वंश है जां इन्हां दी दा पिछोकड़ है, ये गुरुआं दे
टाइम तो ही चला आ रहा। ਵਪਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। बड़े ध्यान नाल एक एक गल सुनी तां जो तुहानूं कुछ याद रह जाए। लक्खी शाह वणजारा जिन्हां ने गुरु तेग बहादुर दे धड़ दा संस्कार किया। लक्खी शाह वणजारा दा भरा धर्मदास, ध्यान दिओ, लक्खी शाह वणजारा जिन्हां ने गुरु तेग बहादुर महाराज का संस्कार किया, उन्हां दा भरा धर्मदास ओहदी वंश दे विचों संत बाबा प्रेम सिंह। सुन लो फिर, कई बार नहीं पता हुंदा, बड़े मान नाल असीं गल कर सकते हैं, किधरे भी करिए किते जाइए। बाबा लक्खी शाह वणजारा जिन्हां ने गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे उस पावन पवित्र शरीर का संस्कार किया, अपने घर नूं अग ला दित्ती सी। उन्हां दे भरा धर्मदास, उन्हां दी अगे वंश जां कुल दे विचों संत बाबा प्रेम सिंह जी दे अगे बजुर्ग सारे उन्हां दे विचों उन्हां दी वंश होई है। तो पिछे जिहड़ा संबंध बहुत ज़्यादा दूर गुरु रामदास महाराज जी तक चला जाता है। सो तख्त मल होर भी बड़े बजुर्ग ने। सो हुण नहीं समा भी मैं सारी डिटेल में वो दसा उन्हां दे बारे। संबंध गुरुआं दे नाल शुरू तो है, इस करके सत्संग जी जिहड़े रंगियां दे नाल रंगे हुंदे ने, जिहड़े रंगियां दे नाल लग जांदे ने ते ओह उन्हां वर्गे ही हो जांदे हन, उन्हां वर्गे ही हो जांदे हन। सो उन्हां दा जिहड़ा जन्म असीं सुनते हाँ, लिखिया होया है जां सानूं पता है, बजुर्ग भी दसदे ने, बाबा वसावा सिंह दे घर विखे ते माता निहाल कौर दी कुख चों होया। ते दादा जी उन्हां दे बाबा अरूड़ सिंह जी बहुत चढ़दी कला वाले गुरमुख प्यारे महात्मा सन। ते कतक दी संगरांद नूं 1882 ते संमत 1939 ते खोड़ी दूना जिहड़ा जिला गुजरात विच पिंड सी, इत्थे महाराज जी दा आउणा होया। जन्म मरण दोहू में नाही, जन पर उपकारी आए। मैं तुहानूं पहले ही बेनती कर दी है, सिफतां बहुत ने, उन्होंने कार्य बहुत ने, मैनूं थोड़ा फास्ट बोलना पैना है, पर समझ तुहानूं लगेगी, ये नहीं भी कोई समझ नहीं लगेगी, ध्यान देना पैना। संत बाबा प्रेम सिंह जी सो इस धरती ते आए उस परमेश्वर दे भेजे होए, तो उत्ते साधु धुर दरगाहों ही बख्शे होंदे ने। वो किसी दे बनाया नहीं बनते, वो तो पिछों ही बख्शे होंदे ने। उन्हां दी ड्यूटी लगी होंदी है, तुसीं जाओ ते कारज करो। जिवें गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कहते सी ना भी मैनूं हुक्म होया तो मैं हूँ परम पुरख को दासा देखना आयो जगत मासा, मैनूं तो परमेश्वर ने हुक्म दे के भेजा। इस तरह महापुरुषां नूं भी परमेश्वर हुक्म दे के भेजदा भी जाओ जाके तत्तियां नूं ठंडे करो, जिहड़ी लुकाई सड़दी पई है अज्ञानता दे विच, अविद्या दे विच, मैं मेरी दे विच, जात पात दे विच, इन्हां नूं जाके सिੱਖਿਆ दिओ, इन्हां नूं सिद्धांत समझाओ। इस तरह गुरु महाराज की कृपा के नाल संत बाबा प्रेम सिंह जी जिन्हां दा नाम ही बहुत कमाल है, सो ओ सरदार वसावा सिंह, बाबा वसावा सिंह ते माता निहाल कौर दे घरे ते बाबा अरूड़ सिंह दे पोतरे बन के आए। तो हुण सत्संग जी उन्हां दा जन्म जिहड़ा सी, जन्म का पीरियड जिहड़ा थोड़ा समा उहदी मैं तुहाडे नाल विचार करदा। उन्हां दा जिहड़ा जन्म सी, जन्म दे विच जिहड़ी उन्हां दी देख रेख ज़्यादा उन्हां दे दादा जी दे मतलब सामने होई, उन्हां दे कोल होई, उन्हां दी गोद विच होई। सो जिहड़े संस्कार सी जन्म तो लैके जिहड़े बचपन विच ज़्यादा संस्कार जिहड़े सी ओह अपने दादा जी तो मिले। उन्हां दे पिता जी भी बाबा जी सन वसावा सिंह जी, वो भी धार्मिक बिरती वाले सन, माता भी धार्मिक बिरती वाली सी, सारियां कोलों संस्कार धार्मिक मिले। पर जो दादा अरूड़ सिंह सी वो पढ़े लिखे भी सन, गुरमुखी जानते सन, गुरु ग्रंथ साहब जी उन्होंने सारी जानकारी रखते सन, संथਿਆ उन्होंने लई हुई सी, पाठ करते सन और सब कुछ मतलब गुरमुख प्यारे तो है ही सन, उन्होंने ज्ञान भी सी। इस करके उन्होंने छोटी उम्र के विच ही बाबा प्रेम सिंह जी नूं बहुत कुछ जिहड़ा वो सिखाउणा शुरू कर दिता। इतों तक कि कहते ने उन्होंने 4-5 साल की उम्र तक उन्होंने संथਿਆ ही कराती गुरु ग्रंथ साहब की। 4-5 साल के बच्चे नूं कुछ साडे निक्के न्याणे नूं कुछ नहीं पता, जपजी साहब नहीं आउंदा, पर उन्होंने 35 अखरी 4 ते 5 साल की उम्र के कहते जपजी साहब, शब्द हज़ारे, रह रास कीर्तन सोला, ये जड़ियाँ बाणियाँ उन्होंने कंठ करा दित्तियां ते गुरु ग्रंथ साहब जी की संथਿਆ कराती। और गुरु ग्रंथ साहब जी का पाठ उन्होंने अपने आप गुरु महाराज जी की हजूरी दे विच कीता।
ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲੈ ਗਏ। ਉਮਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 6 ਸਾਲ ਦੀ, ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਤਰਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਪਾਠ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇਗਾ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਆਣਾ ਹੈ, ਨਿੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪੀੜੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਸ਼ਾਰਟ। ਚੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਚਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਲੱਕੜ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਖਤ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੀੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹ ਮੁਸਕਰਾ ਗਏ, ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ। ਮੁਸਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਬਈ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਸੰਗਤ ਵੀ ਬੈਠੀ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਲੋ ਕੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ, 5ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਤੱਕ ਜਦੋਂ 5ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਈਸ਼ਰ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਬ੍ਰਹਮਾ ਗੁਰੂ ਪਾਰਵਤੀ ਮਾਈ, ਇਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ। ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹੀ ਲੱਗਾ, ਟੂ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਹੱਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਆਮ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੰਗਤ ਵੀ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ 5-6 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮਿੱਠੀ ਰਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਪ ਕਰਦਾ, ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆਂ ਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਥਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬਾਪ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਿਖਾਏਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਲੇਟ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼, ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਰੱਬ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸੰਤ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਬਾਬਾ ਵਿਸਾਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਸੰਤ ਸੰਤ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਸੰਤ ਕਿਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸੰਤ ਹੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰਾ, ਇਹ ਸੰਤ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਸੰਤ ਹੈ, ਸੰਤ ਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੁਰਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਾਂ ਕਹੀ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਪੁੱਤਰ ਅਫਸਰ ਬਣੇ, ਆਹ ਬਣੇ, ਉਹ ਬਣੇ, ਹੁਣ ਹੀ ਬਾਬਾ ਦੇ ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ 6-7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਵਸਾਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆ ਜਾਓ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸੀ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਾਬਾ ਵਸਾਵਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਪੱਕੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਉਦੋਂ ਉਮਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਦੀ 7 ਸਾਲ ਦੀ। 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਾ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਛੱਬੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੰਠ ਕੀਤੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇਦਾਰ, ਕੈਪਟਨ, ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਿਆਣਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਨਲ ਆਇਆ, ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਇੰਨੇ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਾਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਹਾਰ ਪਾਏ, ਔਰ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਖਿੱਚੀਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ।
ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਚਰਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਫੌਜੀ ਲੋਕ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਸਮਾਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਬੀਤ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ, ਅਫਸਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਛਾਪ, ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆਪਣਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ 7 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਰੰਗ ਵੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਦਾ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਸੰਤ ਰੂਪ ਸਾਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਛ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਖੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਿਓਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ, ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦਾ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਫੀ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਦੌੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੇ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰੇ ਬਗੈਰ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਾਗੇ ਆ ਗਿਆ ਪੁੱਤ, ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਕਰੀਏ ਵੀ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵੀ, ਚਲੋ ਮਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸ਼ਗਨ ਵੀ ਲੈ ਆਂਦਾ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਟਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਅਜੇ ਉਹ ਮੁਰਾਲੇ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਰੱਬ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਡੇਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਗੱਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਾਂ ਸੀ ਉਹ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰਾਗ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਾ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡੇਰੇ ਮੁਰਾਲੇ ਵਿਖੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਕੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਭੋਲੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਮਾਤਾ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਕਸਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬਿਹੇਵ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬਾਬਾ ਵਿਸਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਖਜਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਰਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋਏ। ਕਾਫੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਮੁਰਾਲੇ ਡੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਰੂਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਫਿਰ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ, ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਗੱਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਾਣੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਮਰਾਲਾ ਸੀ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ
ਇਹ ਪਿੰਡ ਮੁਰਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਖਾਰੀਆਂ। ਮੁਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਖਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੁਰਾਲਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਨਿਰਮਲੇ ਸੰਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਸੰਤ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਔਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਵਸਾਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆਏ ਨੂੰ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਡੇਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਵਾਪਸ ਚੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਵਿੱਦਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸੀ, ਵਿਦਾਂਤ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਹੰਤ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿੱਦਿਆ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸੀ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਸੁਧਾਰ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਧਰਮ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਸੁਧਾਰ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿਖੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਗਾਗਰਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ, ਟੂਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨੀਆਂ, ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਚੱਕੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ, ਕਣਕ ਪੀਸਣੀ, ਆਟਾ ਪੀਸਣਾ, ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣਾ, ਲੰਗਰ ਪਕਾਉਣਾ, ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ, ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਲਾਉਣਾ, ਔਰ ਆਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਣਾ, ਔਰ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਦਾਸੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਬੋਲਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬੋਲਦੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਮੀ ਤਿਸ ਕੋ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਆਮੀ, ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਨਿਤਨੇਮ ਪੱਕਾ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਸਵੱਟੀ 'ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਨ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਧਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਰਹਿਣਾ, ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਵਾਰਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਤਮਾ ਉੱਥੇ ਸਨ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੀ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਸੀ, 19-20 ਸਾਲ ਲਾ ਲਓ। ਅਤੇ ਇਸ ਉਮਰ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼। ਪਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਵਲ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਸੀ? ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਗੱਤ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਾਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਣੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਚਲੋ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਵੀ ਸਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰਵ ਕਰਮ ਅੰਕੁਰ ਜਬ ਪ੍ਰਗਟੇ ਭੇਟਿਓ ਪੁਰਖ ਰਸਕ ਬੈਰਾਗੀ, ਮਿਟਿਓ ਅੰਧੇਰ ਮਿਲਤ ਹਰ ਨਾਨਕ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਸੋਈ ਜਾਗੀ। ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬਰਾਗੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਕਦੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਰ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਤੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੀ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ 13, 14 ਅਤੇ 15 ਭਾਦਰੋਂ, 13, 14 ਅਤੇ 15 ਭਾਦਰੋਂ ਨੂੰ ਮੁਰਾਲੇ ਵਿਖੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। 13, 14 ਅਤੇ 15 ਭਾਦਰੋਂ
ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਹੀ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਆ ਗਏ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਲਗਭਗ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕੀ ਨੇ ਘੱਟ ਵੱਧ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਕੋਈ 19 ਦੱਸ ਦੇਗਾ, ਕੋਈ 20 ਦੱਸ ਦੇਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ 1-2 ਸਾਲ ਦਾ। ਸੋ ਲਗਭਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਵਾਨੀ ਇਸ ਵੇਲੇ 20 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਾਬਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਂਭੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ 1907 ਨੂੰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੋਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਲੋਕ ਗਮਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ 1905 ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 1905 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਾਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਔਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸੰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ। ਜੋ ਕੁਛ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ, ਜੋ ਬਚਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਲਈ। ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਦੇਖੈ ਧਿਆਨ ਧਰ ਜਲਤੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਿਸਿਆਈ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਰੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀ। ਕੌਮ ਦਾ ਨਿਗਾਰ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਿਗਾਰ, ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ, ਝੂਠੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਗਰੀਬੀ, ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਾ ਚੱਕਿਆ, ਜੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਲਾਕਾ, ਸਾਰੀ ਹੀ ਕੌਮ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਾਰ ਸੁਧਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗਿਰਾਵਟ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਭੈੜੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਭੈੜੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਜੀਵਨ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਹਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹਾਂ, ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ 14-15 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਜੇ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲਗਭਗ 8-9 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਸੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੁਲਾ ਕੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ 1 ਬਾਏ 1 ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾ ਦੀ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਲੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭਾਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕੋ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਗਮ, ਬਾਕੀ ਜੀਵਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ। ਆਹ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਕੌਮ ਵਿੱਚ, ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਨਿਗਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਚੁੱਕਣਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਦੇ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿੱਦਿਆ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਵਿੱਦਿਆ ਲਈ ਵਿਦਿਆਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਾਰਜ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਲਏ, ਨਾਲ ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਿਤੇ ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
पिंड टांडा तो कहते वो शुरुआत की और लगभग 5-6 महीनों 10,000 उदों कि गिनती ज़्यादा होंगी 10,000 प्राणियों 6 महीने के खंडे बाटे का अमृत छका दिता। तो जिथे जाना उन्होंने सब तो पहला पिंड के मोहतवारां नूं इकट्ठिया करना, जिहड़े चंगे चढ़ती कला वाले परिवार से जां अमीर कह दईए उन्होंने इकट्ठिया करना। उन्होंने ये बेनती करनी भी अपने नगर दे विच एक सुंदर गुरुद्वारा ते एक विद्यालय जां स्कूल जिहड़ा वो असीं खोलना है। तो बाबा जी का हुक्म संगतां रब का हुक्म आंदियां सन। एकदम जदों हुक्म करते सन वो पहला ही महाराज दी जो भी बचन सी उहनूं पूरा करते। पहला वो टांडे पहुँचे, कहते 10 किले जमीन उत्थे टांडे वालियां ने दान कर दी। पॉइंट ने फिर मान होंदा ना, कहते 10 किले जमीन दान की और उत्थे ने माया भी इन्नी क ढेरां दे ढेर ला दिते। तिल फुल गरीब तो गरीब बंदे ने हर एक ने तिल फुल सेवा की। और लिखा होया कहते भी स्कूल बनाने लई भी पैसा इकट्ठा हो गया, जिहड़ियां मास्टरां दीयां तनख्वाह देनियां सी उहनां लई भी इकट्ठा हो गया। क्या बात है, इन्नी उहनां दे मतलब इन्ना प्रभाव। ये लिखा होया कहते उन्होंने जी बिल्डिंग बनानी जां सब कुछ पैसा इन्ना वध गया, मास्टरां दीयां तनख्वाहां लई भी टीचरां दीयां तनख्वाहां लई भी इकट्ठा हो गया। और पिंडां दे दौरे कर करके उन्होंने फिर जिहड़े झूठे रीति रिवाज कर्म कांड बहुत प्रचलित सन, बहुत ज़्यादा विआह शादियां ते जन्म मरण ते उन्होंने इनू बहुत डंके दी चोड़ ते बड़ा स्ट्रिक्टली क्या भी ये तुहानू छड्डने पैणगे। इत्थों तक बाबा जी ने कह दिता सी जे तुसी मेरी ये गल नहीं मनोगे तुहाडा ते मेरा कोई रिश्ता नहीं, बाईकाट। ये लिखा होया जे किसी ने पढ़ना तो इन्हां दे नाम रहे ने ज्ञानी चेत सिंह जी हैड ग्रंथी श्री दरबार साहिब। उन्हां दी छोटी जी पुस्तक उहदे विच 14-15 पॉइंट, उस पॉइंट विच लिखिया जो असी हुक्म कीते जिन्हां ने ना मन्ने साडे वल्लों उन्हां दा बाईकाट, साडे वल्लों नहीं बरादरी वल्लों भी कह दिता भी जिहड़े एक गलत रीति रिवाज करनगे उन्हां दे घर ना धी ना पुत विआहना ही नहीं। ये क्या आमामुर अगे महाराज के बचन आ रहे हैं, ये सब कुछ किया। सो कहते ने उन्होंने थां थां ते जाके जिहड़े सी वो स्कूल खोले, गुरुद्वारा साहब खोले तो गुरु ग्रंथ साहब जी का बहुत ज़्यादा सत्कार तो गुरु ग्रंथ साहब जी के ग्रंथी का बहुत ज़्यादा सत्कार करन दी ये महापुरुष हमेशा हदायत देंदे हुंदे सन भी गुरु ग्रंथ साहब जी का सत्कार करना, गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी पढ़ने वाले का अत सत्कार करना, ये उन्हों की बहुत उच्ची सुच्ची ते अगाह वधू सोच सी। तो महापुरुषों के हुक्म के नाल लोगों ने हौली हौली रीति रिवाज जिहड़े ने वो जिहड़े माड़े सी उन्होंने छड्डना शुरू कर दिता। तो गुरु घरां दे विच ही प्राइमरी स्कूल ते पाठशाला खुलाइयां, गुरु घरां दे विच ही बाबा जी जिहड़े सी वो जिहड़े सी ना वो सिक्ख्या दिंदे हुंदे सन। पहलां समयां दे विच बिल्डिंगां नहीं हुंदियां सन, जिहड़े गुरु घर दे अपने ग्रंथी हुंदे सन वही विद्या दिंदे हुंदे। असीं भी आपां जिथे पढ़े ना अपना GGS खालसा सीनियर सैकेंडरी स्कूल, उत्थे भी एक बुढ़ा बजुर्ग हुंदा सी बाबा 1980-81 की गल करदे आ, वो भी पढ़ांदा हुंदा सी। आपां देखिआ मतलब इस तरह उदों चलदा हुंदा सी भी महापुरुष जिहड़े ग्रंथी साहब हुंदे सन एक टीचर के रूप दे विच भी विद्या दिंदे हुंदे सन। और ये जरूर होना भी चाहिए, अज के युग दे विच भी होना चाहिए। सो महापुरुषां ने कल्ले अपने कि मुसलमानां विच कई थोड़ा जिहा कहण लग पे बाबा जी अपने नां ते स्कूल खिलाई जांदे ने ते ये किते कोई जात पात इदां दी गल चली उदों ते बाबा जी नूं बहुत दुख होया। बाबा जी ने कहते एक ना ये स्कूल खिलाया, उहदा नाम लिखिया ये संत प्रेम सिंह इस्लामिया, संत प्रेम सिंह इस्लामिया हाई स्कूल। मुसलमाना ने इस चीज़ का सवाल किया, वो कहते असीं सारिਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝੇ हाँ। कहते पिंड टांडे दे विच जिहड़े सी लुबाना बरादरी ते अनुसूचित जातियां नूं एक खूह तो ध्यान देना एक खूह तो पानी भरन की हदायत की सी, क्योंकि उस समय दे विच खूह जिहड़े सी उच्चियां जातां वाले दे वक् हुंदे सी, नीवीं जातां वाले वक् हुंदे सी। संत बाबा प्रेम सिंह ने ऊच नीच नूं खत्म कर लई, एक सांझीवालता का संदेश देण लई कहंदे पिंड टांडे दे विच सब तो पहला हिदायत की जिहड़ा खूह होएगा उतों अनुसूचित जाति के लोग भी अपने बरादरी के लोग भी सारे ही इत्थों पानी भर के पीणगे। ये बाबा जी की सत्संग है जी, ये ब्रह्म ज्ञानी के दिष्ट सम्मान। ये सी महापुरुषों का। देखो ये जड़ियाँ चीज़ां ने बहुत प्यारियां ते बहुत अकाउंट करदियां ने
मैं हमेशा ये बेनती करता हुन्ना, साधु गुरु फकीर संत ब्रह्म ज्ञानी शहीद किसी कौम का नहीं होंदा, सारिਆਂ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। बाबा जी ने जिते बच्चे ਜਿਹੜੇ विद्यालय खोले उत्थे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारिਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ पढ़ के अफसर लगी जाते हैं। इस करके बाबा जी ने सारिਆਂ ਦਾ ही भला किया। सो बाबा जी मैं पहला बेनती की, वो किसी नाल बहुता बोलते नहीं होंगे सन, गुस्सा नहीं करते होंगे सन। जे उन्होंने माड़ा जिहा गुस्सा होंदा भी सन, बोलते नहीं सन, चुप करके अंदर चले जाते सन। तो कहते एक दिन संगतां ने बेनती की, महापुरुषो साडे बजुर्ग होए ने पिछे बाबा मक्खन शाह लवाना, लक्की शाह बंजारा, तख्त मल, तो महापुरुषो उन्हां दी याद विच एक तुसीं बुंगा बनाओ। कहते बाबा मक्खन शाह दी याद विच बाबा बकाला विखे उत्थे एक बुंगा तैयार किया, उत्थे नाम लिखिया होया है बाबा बकाला विखे संत बाबा प्रेम सिंह जी ने एक बुंगा तैयार किया। तो उत्थे जड़ी है पक्की निशानी जड़ी है कौम की उत्थे बना दी। जो बाबा बकाला साहब के दर्शन करन जाओगे उत्थे कहते लिखिया मिलता, ये सब कुछ लिखिया होया। पिंड खारियां विच उन्होंने उत्थे भी लोगों ने रोस किया, साडे पिंड नहीं कोई स्कूल कोई चीज़। बाबा जी ने उत्थे भी सत्संग जी स्कूल खोलिया, पता नहीं कितने कितने जाके उन्होंने किन्ने क स्कूल खोले, किन्नियां क उन्होंने सत्संग जी मतलब लोगों के लिए उन्होंने जदोजहद की। ये असी हुण समा नहीं है सारा तुहानूं दस सकीए। फिर उन्होंने राजनीति के कदम रखिया, श्रोमणी कमेटी के मैंबर बने, MLA बने, और वो हक हकूक सारे लैके दिते जेडे उदों BCSC नूं नहीं सन। ये भी एक विषय है। अंग्रेज़ अफसरां दे नाल उन्होंने जो भी एक राखवा कर अपनी कौम नूं उच्चा चुकण लई फौज दे विच भर्तियां, ये चीज़ां सारियां, क्योंकि उन्हों का नाम बहुत सी उदों, जिहड़ा मुराला डेरा सी बहुत, ते पटियाले का महाराजा भी कहते उत्थे आया सी यादविंदर सिंह, वो भी बड़ा प्रभावित होया सी। अपने घर जाके कहता हुण सानूं कोई खतरा नहीं, कोई डर नहीं, जिथे ऐसे महात्मा होण महापुरुष होण इन्नी संगत होवे ते जय जयकार है। ये यादविंदर महाराज पटियाले ने बचन कहे ने। ये सारिया चीज़ों तो प्रभावित सन उस समय के शास्त्री लोग भी। बाबा प्रेम सिंह की गल मनते होंगे सन। दरबार साहब यानी चेत सिंह, मैं हुण वो नहीं कदा तुहाडे नाल सांझी कर सकदा, समा घट है। सो कहता मतलब सारे प्रभावित इन्ने सन वे बाबा जी ने जिताया भी, उन्होंने हक लैके दिते। उन्होंने फौज के विच, क्योंकि उदों बहुत ज़्यादा लोग उन्होंने फौज के विच नौजवान भर्ती करवाए, तो असी अपनी अखां दे नाल अपने नगर के जनरल कर्नल देखे ने सी, बड़े बड़े अफसर जिहड़े वो बन गए। सो कहने का भाव है भी बाबा जी ने समाज सुधार दे विच देश कौम समाज के लिए बहुत कुछ कर दिता, बहुत ज़्यादा कुछ कर दिता। तो हुण मैं 5-7 मिनटां दे विच सत्संग जी लगा समाप्ति करन, बड़े ध्यान के नाल आप जी ने सरवण करना, तो महापुरुषों की असी जिहड़ी बख्शिश है वो प्राप्त करके तो आपां अपने घरां नूं जाना। क्योंकि महापुरुषों की जिन्नी सिफत की जाए उन्नी ही सिफत जिहड़ी है वो थोड़ी है। क्योंकि तेरे कवन कवन गुण कह क्या गावां, तू साहिब गुणी निधाना, तुमरी महिमा मर ना साकों, तू ठाकुर ऊच भगवाना। तो महापुरुषों ने जड़ियाँ सी ना, मैं शॉर्ट दे विच तुहाडे नाल लगा करन, जिहड़े 15 वचन सी ना विचार सुधार कानफ्रेंसां 1918 दे विच जिहड़े वचन कीते सी, वो कह के मैं 5 मिनट विच लगा समाधि करन। बड़े ध्यान नाल सुनना, जिहड़े बारे मैं कहा भी ये जरूर सुनाने चाहिए ने। विचार सुधार कानफ्रेंसां लगभग 8-9 साल डिस्कशन होया। उन्होंने पहला पॉइंट की रखिया समाज अगे बरादरी अगे भी नंबर 1 1 बाय 1 इस तरह लिखिया, उद्दां ही मैं उतारा किया होया। कहते जड़ियाँ लावां ने वो गुरु ग्रंथ साहब जी की परिक्रमा के विच ही कीतियां जाण, क्योंकि पहला बेदी लावां होंदियां सन, होर कई तरीके दे नाल लोकी बड़ियां मसाणां ते जाके होर चीज़ां ते जाके इदां दा कर लैंदे सी। तो वो कहते सी जड़ियाँ लावां ने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी दे विच होण। और महाराज जी ने यह हुक्म किया, कहते सोना चांदी रुपया गहना कुड़माई अते विआहां ते बिल्कुल बंद होवे। नंबर 3 कहते बरात एक रात ही रहे, क्योंकि पहला बरातां बहुत ज़्यादा समा रहिंदियां सन ते वो लड़की वालियां दे उपर बोझ पैंदा सी, खर्चा वधदा सी ते बड़ी प्रॉब्लम होंदी सी। कहते बरात एक ही रात रहे। और ये बरातियां की गिनती जिहड़ी है उन्होंने लिखिया कहते 25 तो वध ना होवे। नंबर 5 कहते दाज ना दिता जाए तो ना विखावा किया जाए। जिवें असीं विखावा करते हैं ना, टूमा दिखाओ आ दिखाओ, ये चीज़ां बाबा जी ने वर्जित कीतियां हन। ये लिखत है, कोई अपने कोलों नहीं। दाज ना दिता जाए, विखावा ना किया जाए, सिर्फ लोड़ अनुसार थोड़ा बहुता समान दिता जाए। नंबर 6 कहते छोट करनी तो बैंड बजावे बैंड वाजियां दे विच ज़्यादा नचना कुदना ये बंद किया जाए। जो उन्हां दा हुक्म भाई मैं दस रहा। तो कहते डोली दे नाल कोई भी बंदा ना जाए, नहीं तो कोई फेरा पाउण जांदा बसां भर के गड्डियां भर के अगले ते बोझ पाउंदे ने, कहते कोई डोली दे नाल कोई ना जाए। नंबर 7 8
ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ, ਕਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਭੱਜ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬਰਾਤ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੇ 9ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਗਿਆਨੀ ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ। 10ਵਾਂ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਲਾ ਧੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੇਖ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਛੱਡਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਸਲਵਾਰ ਕੁੜਤਾ ਅਤੇ ਸਲਵਾਰ ਸੂਟ ਕੁੜਤਾ ਇਹ ਹੀ ਪਾਉਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਗਰੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਮਤਲਬ ਤਨ ਢੱਕਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਵਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੱਢਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ 12ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ। 13ਵਾਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਫੈਸਲੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਧਰੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਝਗੜਾ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਕੱਠ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਜਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਮਨਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੜੀਆਂ ਮਨਮਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਦੇਣ ਚਲ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਟੂੰਬਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ 15ਵੀਂ ਆਖਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਹੁਕਮ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਇਕੱਠ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੋਗ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਨੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਰਾਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜੀਆਂ। ਫਿਰ ਸੁਣਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਟਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਧਾਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਾਤਾਂ ਬੇਰੰਗ ਮੁੜੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 1918, ਸ਼ਾਮਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਵਿੱਚ 1922 ਵਿੱਚ, ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਵਾਲ ਵਿੱਚ 1924, ਖੋਖਰਵਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਿੱਚ 1925 ਵਿੱਚ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ 1918 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਨੰਗਲ ਸਾਧਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਵਿੱਚ 1926 ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਚੱਕ 441 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਇਲਪੁਰ 1927 ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਚੱਕ 37 ਪੱਤੋਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ 1928। 18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 ਤੱਕ 10 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿੱਗਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਗਏ ਸਨ, ਉੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 2 ਤਰੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਠੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਮਨਾ ਬੀਬੀ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਛਕਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਗਰਮ ਜਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਦੌੜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਐਸਾ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭੱਜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ। ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਰਾਮ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦ ਜੀਵੈ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ, ਵੱਡੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਉਸ ਧਰਤੀ ਬਿੱਗਵਾਲ ਦੀ 'ਤੇ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੋਨਾ ਦੇ ਜੋ ਫੁੱਲ ਸੀ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੀ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਵ ਭਾਈ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕਦੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਨੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਕੋ ਜਾਣੀ ਹੋ, ਕੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 10,000 ਕੋ ਜਾਣੀ, ਕੋ ਕਰੋੜ ਕੋ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਜੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਪਤਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ
कोई पता नहीं, किसी के शरीर का कोई पता नहीं, हम आदमी हैं एकदम ही। इस करके ये जो वीडियो देखते होंगे हो अज लाइव चल रहा है, तो इन्होंने शेयर कर देनी, लाइक कर देनी, और किसी ने बाद भी सुननी हो तो यूट्यूब पर 2 घंटे बाद वो भी तुम सुन सकते हो। सो बहुत प्यार करते हैं, बड़े मैंने फोन आते होंगे ने, बड़े कमेंट आते होंगे ने। मैं तुहाडे चरणों में नमस्कार करदा। लाइव बहुत दूरों दूरों जुड़े हुए हैं भाई, तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद, तो महाराज जी कृपा करे। मैं धन्यवाद करदा हाँ ये सरदार गुरमीत सिंह के परिवार का, तो जिन्हों के नाल सरदार अमरीक सिंह जी के परिवार ने बड़ी हैल्प करके भज दौड़ करके महापुरुषों की याद में श्री अखंड पाठ साल आरंभ करवाए। सरदार ध्यान सिंह जी उन्हों का भी धन्यवाद। सो सारे परिवारों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी प्रबंधक कमेटी गुरुद्वारा सिंह सभा वार्ड नंबर 1 नगर वड्डी म्याणी जिला हुशियारपुर, सो ਜਿਹੜੇ देख रहे हैं साड़ी कमेटी बहुत सूझवान है, बड़े चढ़ती कला वाले मैंबर हैं। साढ़े प्रधान साहब, साढ़े कैशियर साहब जो कि बहुत चिर तो गुरु घर में समर्पित हैं, सेवा करते हैं। भाई दलेर सिंह जी कुड़ी कोडिया और साढ़े भाई लखविंदर सिंह जी काला नंगलिया, सारे ही बहुत तनदेही के नाल प्यार के नाल सेवा कर रहे हैं गुरु घर की। मैं अरदास करदा सारिਆਂ ही कमेटी मैंबरां नूं सेवादारां नूं महाराज तंदुरुस्तियां देण, तां जो चढ़ती कला दे विच होर वध चढ़ के गुरु घर दीयां समाज दीयां सेवावां करन। इन्नी सेवा प्रवान भुल्ला जोगा दी किवां। सो हुण अपने साढ़े सत्कारयोग सैकटरी भाई लखविंदर सिंह जी और कैशियर साहब सत्कारयोग भाई दलेर सिंह जी वो 2-2 मिनट वास्ते महापुरुषों को शरदा के फुल भेंट करनगे। इस तरह बड़े प्रेम के नाल सरवण करना लाइव है, बहुत आप जी ने ध्यान के नाल विचार करने। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु दी प्यारी साध संगत जी, और रचना पवित्र करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मेरे तो पहला भाई गुरविंदर सिंह जी खालसा जी ने तुहानूं सारा ही बाबा प्रेम सिंह जी जीवन बारे चानना पाया है, बहुत ही डंगाइयां नाल तुहानूं दस्सिया है। मैं आस करता जिस भावना नाल साध संगत ने सुनिया है उसी ही भावना नाल महाराज तुहानूं फल देवेगा। गुरु की प्यारी संगत जी, अज 2 तरीक 2 जून पूरे देश विदेश में बाबा प्रेम सिंह की बरसी मनाई जा रही है। बड़े ही धूमधाम, मैं दास न्यूज़ रह के आया, बड़ी ही रौनक होंदियां हैं। क्यों क्योंकि साड़ी बरादरी लबाना बरादरी नडाले तो लैके मकीरियां तक बैठी हुई है। बहुत ही लोगों को लबाना बरादरी बारे नहीं पता सी। हुण वो खड़ खड़ देखते हैं लबाना बरादरी कित्थों आ गया। इन्नियां तरक्कियां थोड़े ही समय में बहुत ही मल्लां मारियां हैं। ये कृपा बाबा प्रेम सिंह की हुई है। असीं जदों पाकिस्तान उठ के आए सानूं इकट्ठे किया, पर असीं हुण इकट्ठे नहीं रहे। बाबा प्रेम सिंह ने 3 इलैक्शन लड़ियां MLA दियां, तिन्ने ही बड़े ही भारी गिनती नाल जित्तियां। लोकी वोट पाते ही नाल ही नोट भी पाते सी। अज देखो हुण साल पहला इलैक्शन हुई है, सारे साडे बरादरी 3 कैंडीडेट जिहड़े तिन्ने हार गए। उसका कारण कि साडे विच इकट्ठ नहीं रहा। मैं जातपात चक्कर नहीं पैंदा, क्योंकि सानूं दसना पैंदा बाबा प्रेम सिंह नूं इकट्ठे कीता सी। असीं पाकिस्तान तो उजड़ के आए कि इकट्ठे रहो। साडे कोल पैसे आ गए, होमे आ गई, असीं पैसे की दुरवरतों की, असीं अलग अलग हो चुके हैं। इस कर मेरी बेनती है गुरु घर की हजूरी में तुहानूं कह रहा इकट्ठे होवो। एक ही इकट्ठ है, सब कुछ जितना पैसा बिल्कुल कोई चीज़ नहीं, पैसे ना कोई जित नहीं सकता। सिकंदर ने भी दुनिया जीती थी, खाली हथ गया सी। इस करके वाहिगुरू के चरणों अरदास है, सारे तुसीं इकट्ठे हो, बच्चों इकट्ठे करो। बड़ा दुख होंदा है यह जो हफ्ता है 84 का नस्ल कुशी, जिन्हों आप दंगेबाज कहते, दंगे नहीं नस्ल कुशी थी, सिखा की नस्ल कुशी थी। 84 दरबार सानूं उठा देना, गुरु अर्जन देव शहीदी दिहाड़ा चुनना, उस दिन टैंकां नाल हमला करना, कितना दुखदाई हफ्ता है। यह परसों की गल है, पटवारी साहब का मैनूं फोन आया, कहते कि तुहाडे पिंड 84 की पीड़ित है मनजीत कौर वाइफ आई थिंक प्रीतम सिंह कह रही थी उन्होंने लभो। मैं फिर कोशिश की कि बंद किया, तो इत्थे ही हवेली है सर दलेर सिंह चाचे के घर के प्लाट के कोल। मैं फिर मैनूं मिलिया, वो वेली जी कोई अपनी सब्जी लाई, मैं देखा, मैनूं बड़ा ही तरस आया, क्योंकि उन्होंने पता नहीं किस तरह अग ला के साड़िया हो गया 84 में। क्योंकि यह दसना बहुत जरूरी है, बाबा प्रेम सिंह की बरसी भी है, उस संबंध में साड़ा हफ्ता भी बहुत जरूरी दसना नस्ल कुशी है। जिथे आप संत बाबा प्रेम सिंह जी याद कर रहे हैं, उत्ते आप संत जरनैल सिंह पिंडरा वालों याद करना है। उन्होंने जो किया सी सानूं करके भी दिखाया सी।
ਇਸ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵਿਦਿਆਦਾਨੀ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪੂਰਨ ਤੁਰ ਜਾਈਏ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਮਲੇਸ਼ ਕੌਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੋਵੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਬਖਸ਼ੇ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਖਾਂ। ਹੁਣ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ 1984 ਦਾ ਸਾਕਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਰਾਲੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ 'ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਵਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਪਤਨੀ ਦੇ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਜਾਪ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਵਿਘਨਤਾ ਸਹਿਤ ਭੋਗ ਪਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਰਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਈਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਵੰਡਣਾ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਦਾਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਰਾਲੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦੋੜੀ ਖੋੜੀ ਦੁਨਾ ਸਿੰਘ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੰਨ 1882, ਮਾਤਾ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਵਸਾਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 4-5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚਾ ਅਤੇ ਸੁੱਚਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 1905 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਮੁਰਾਲੇ ਦੀ ਗੱਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਮੌਤ ਹੈ, ਸਵਰਗ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ 1707 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। 2 ਸਾਲ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੁਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਘਾਟ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੌਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਹੌਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਪੱਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਚੱਕੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਆਟਾ ਉੱਥੇ ਪੀਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹੀ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਗਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਸਨ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਕੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲਬਾਨਾ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਪਿਛੜ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ, ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵਿੱਦਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫੰਡ ਰੱਖਣੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ, ਪਰ ਜੋ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ
ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਦਾਨੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੇਣ ਹੈ ਲਵਾਣਾ ਕੌਮ ਲਈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਸਕੂਲ ਟਾਂਡਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿਖੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੇਗੋਵਾਲ, ਪਟਨੂਰਾ, ਮੁਕੇਰੀਆਂ, ਵੱਡੀ ਮਿਆਣੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 1927 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਨਾਲ 14 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬੁੰਗੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਲਵਾਣਾ ਬਲਾਦਰੀ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ 1947 ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੇਗੋਵਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿਕਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਡੇਰਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੇਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਲਵਾਣ ਬਲਾਦਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਭਾਨਪੁਰ ਤੱਕ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਈ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲਾਦਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੰਜਰ, ਕਲਰ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਵਾਕ ਸੀ ਜੋ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਨਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜੂਨ 1950 ਨੂੰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਰਾਲੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਵਰਗ ਸਿਧਾਰੇ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਰਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਧਾਵਾਂ ਵੱਜੀਆਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਦੂਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜੋ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਵਰਗ ਸਿਧਾਰ ਗਏ ਹਨ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਢਾਵਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਹੀ ਮਿਆਣੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੇਗੋਵਾਲ ਤੱਕ ਰੋਂਦੇ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਬਰਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਤਨ ਮਨ ਅਤੇ ਧਨ ਲਾ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁਰਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।